Welcome dear students our online class. Hope you are well by the grace of Allah. I am also well, inshallah. Today I am going to take a class. Before starting my class, I am introducing myself once again. I am Abdul Rahman, assistant teacher, computer, Ajaypur Girls High School, Sador, Chapanawabganj. Dear learners, today I take a class on English second paper, class 9, 10, part A grammar, and the title of the item is Direct and Indirect Speech, Imperative Sentence. Dear learners, before starting my topics, I am also again want to know again what is speech. We have already learned it. We know speech is an expression which is expressed by the speaker. Dear learners, follow the sentence. The learners, speeches are classified into two kinds. They are direct speech and indirect speech. Speeches spoken directly by the speaker is the direct speech, and speeches spoken indirectly by another is indirect speech. Dear learners, follow the sentence. We know there are two parts here. One is listen to me and you are my best friend. The first part of the sentence is reporting verb and another part is reported speech. Reporting verb is out of inverted comma and reported speech is inside of inverted comma. Dear learners, now today's lesson which I taught you how to convert imperative sentence from direct to indirect speech. Dear learners, at first we have to know what is imperative sentence. Dear learners, follow the pictures and the sentences. You have already understand it. We know imperative sentence we mean order, request, advice and command. Dear learners, how is an imperative sentence formed? আমরা জানি কিভাবে imperative sentence গঠন হয়। তো আমরা দেখে নিই do it at once, verb plus object plus extension, অর্থাৎ প্রথমেই আমরা ভার্ব দেখব একটি imperative sentence এ, প্রথমে ভার্ব তারপরে অবজেক্ট বা এক্সটেনশন। এটিকে আমরা প্যাটার্ন 1 বলতেছি। আরেকটি বাক্য আমরা খেয়াল করি, let me do this। let plus object plus verb plus extension এর ফলে আমরা প্যাটার্ন এটিকে 2 বলতে পারি। their student basic in indirect, how reporting verb changes in pattern 1, অর্থাৎ প্যাটার্ন 1 এ কিভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট। প্যাটার্ন 1 এ আমরা জানি যে প্রথমে
যদি রিপোর্টেড স্পিচে অর্ডার অর্থাৎ আদেশ বোঝায়, তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচে সেট টু থাকলে এটা অর্ডার, ইনডাইরেক্ট করার সময় অর্ডার বসবে প্লাস অবজেক্ট প্লাস টু, রিপোর্টেড প্লাস রিপোর্টেড স্পিচ ডিজায়ার চেঞ্জেবল চেঞ্জ। যদি আদেশ বোঝায়, যদি বাক্যটি অর্থ আদেশ বোঝায় অর্থাৎ কমান্ড বোঝায়, তাহলে সেট টু থেকে কমান্ড বসবে প্লাস অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস রিপোর্টেড স্পিচ। এরপরে আমরা বলতে পারি প্রদত্ত বাক্যটিতে যদি অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচে যদি রিকোয়েস্ট অর্থাৎ অনুরোধ বোঝায়, তাহলে সেট টু থেকে রিকোয়েস্ট প্লাস অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস রিপোর্টেড স্পিচ। এরপরে আমরা খেয়াল করে দেখব প্রদত্ত সেন্টেন্সটি যদি অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচে যদি এর অর্থটা মিন করে অ্যাডভাইস অর্থাৎ উপদেশ, তাহলে সেট টু থেকে অ্যাডভাইস প্লাস অবজেক্ট প্লাস টু প্লাস রিপোর্টেড স্পিচ এর যে চেঞ্জগুলো বসে সেগুলো আমরা বসাবো। এটি 1 নম্বরের প্যাটার্ন অনুযায়ী নিয়ম দেখানো হলো। আমরা কিছু উদাহরণ দেখি। হি সেড টু মি ডু ইওর ডিউটি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হি সেড টু মি এবং প্রথমে ডু ইওর ডিউটি অর্থাৎ প্রথমে ডু ভার্ব দ্বারা এখানে বাক্যটি ঘেরেছে। ডু ইওর ডিউটি, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো, অর্থাৎ তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করো, তোমার দায়িত্ব পালন করো। তাহলে এটাকে আমরা যদি প্যাসিভ প্রনাউন করি, যদি আমরা এটিকে ইনডাইরেক্ট করি, তাহলে সেট টু উঠে যে হি অর্ডারড মি, কমা কোটেশন উঠে যে টু ডু মাই, ইওর হয়ে গেল। ইওর আমরা পরিবর্তন হয়ে এটি অবজেক্টের সাথে হবে, সেকেন্ড পারসন অবজেক্ট অর্থাৎ মি, অর্থাৎ এখানে ইওর পজিশনটা রয়েছে পজিটিভ, তাহলে মি এর সাথে যেহেতু সম্পর্ক সেহেতু মি এর পজিশন হচ্ছে মাই ডিউটি। He said to me, open the door. He said to me, he ordered me, comma quotation to open the door. আমরা এবার কমান্ডের বাক্যটা একটি বাক্য দেখি। The commander said to the soldiers, march on. The commander said to যে এখানে commanded যেহেতু past tense আছে, the soldiers, comma quotation উঠে যে টু বসলো, march on বসে গেল। He said to me, obey your parents. এখানে আমরা obey your parents তোমার পিতামাতাকে মান্য করো অর্থাৎ মানো। এরা আমরা জানছি যে এখানে obey your parents অর্থাৎ এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা উপদেশ দিচ্ছে। হি said to যে he advised me to obey your আবার অবজেক্টের সাথে my parents, he advised me to obey my parents, direct speaking direct. He said to me, please help me, কোটেশনের মধ্যে রয়েছে প্লিজ হেল্প মি, অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচে রয়েছে প্লিজ হেল্প মি অর্থাৎ দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। এখানে এই বাক্যটিতে অনুরোধ বোঝাচ্ছে, তার জন্য আমরা রিপোর্টিং ভার্ব সেট টু রিকোয়েস্ট বসাবো। হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প মি, ফার্স্ট পারসন যেহেতু সেহেতু সে সাবজেক্টের সাথে হবে, অর্থাৎ হি এর সাথে হি থেকে হিম বসেছে, অর্থাৎ হি রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিম। আমরা প্যাটার্ন 1 দেখলাম, এবার প্যাটার্ন রিপোর্টিং ভার্ব প্যাটার্ন চেঞ্জেস ইন প্যাটার্ন 2 এর নিয়মগুলো একটু দেখে নিই। হি সেড টু মি লেট মি ড্রপ দি ম্যাটার, যদি শুধু লেট দিয়ে থাকে তাহলে কি হবে, যদি আমরা প্রদত্ত বাক্যটি বি লেট দ্বারা শুরু হয়, তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচে সেট টুতে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা রিকোয়েস্টেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট, সাবজেক্টের পরে মাইট ভার্বের প্রথম রূপ এক্সটেনশন বসাবো। উত্তরটা দেখে নিই আমরা। he requested me that he অর্থাৎ মি হয়ে গেল he might drop the matter। আমরা আরেকটি প্যাটার্ন 2 এর উদাহরণ দেখি, যেটি let us দিয়ে শুরু হয়েছে। he said to me let us play the match, এটি একটু আলাদা নিয়মে হবে, আমরা নিয়মটি দেখে নিই।
লেটাস বা লেটস যদি থাকে, যদি শুরু হয় বাক্যটি, তাহলে আমরা ডাইরেক্ট স্পিচের সেট টু পরিবর্তে আমরা প্রপোজ টু ইনডাইরেক্ট করার সময় প্রপোজ টু প্লাস অবজেক্ট প্লাস দ্যাট উই অথবা দে সাবজেক্ট হিসাবে শুড বসাবো, এরপরে ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। তাহলে আমরা উত্তরটি অর্থাৎ এর উত্তরটি কিভাবে নিয়ম অনুযায়ী হলো কিনা দেখে নিই। হি সেড টু মি অর্থাৎ হি প্রপোজ টু মি লেটাস, তাহলে তারপর প্রপোজ টু মি, তারপর দ্যাট বসলো, এরপরে আস এখানে উই বসলো, শুড প্লে দি ম্যাচ অর্থাৎ উই প্রপোজড টু মি দ্যাট উই শুড প্লে দি ম্যাচ। ডিয়ার লার্নার্স, ডোন্ট ফরগেট অর্থাৎ তোমরা ভুলিও না নিচের বাক্যগুলোকে, উদাহরণগুলোকে আমরা একটু ভালো করে মনে রাখবো। একটি ব্যতিক্রমী বলা যেতে পারে, এটা নিয়মের মধ্যে যদিও পড়ে, তারপরেও আমরা বলতেছি হি সেড টু মি ডোন্ট ডিসওবে ইওর প্যারেন্টস, ডোন্ট ডিসওবে ইওর প্যারেন্টস, তোমার পিতামাতাকে অমান্য করিও না। যদি রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ যদি ডন্ট দ্বারা শুরু হয়, তাহলে আমরা এখানে আমরা উপদেশও এটাকে ধরতে পারি। হি অ্যাডভাইজ মি নট টু ডিসওবে মাই প্যারেন্টস, অর্থাৎ এখানে নাবোধক থাকার কারণে আমরা এর আগে টু বসেছি, কিন্তু এখানে আমরা নট টু বসাবো। মাদার সেড ডোন্ট ফলো দি ব্যাড, মাদার অ্যাডভাইজড নট টু ফলো দি ব্যাড। আমরা এটি লক্ষণীয় বিষয়, খেয়াল করে দেখি। if the reported speech begins with imperative don't, we have to write not to before reported speech while changing a direct speech into indirect speech। অর্থাৎ আমরা বাংলায় বলতে পারি, যদি রিপোর্টেড স্পিচে ডন্ট দ্বারা শুরু হয়, তাহলে আমরা এটা নেগেটিভ ধরে নিব। ডন্ট দ্বারা শুরু হলে আমরা, এবং উপদেশ যদি হয়, তাহলে অ্যাডভাইস বসাবো রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করে, তারপরে কমোকন্ডিশন উঠে যে আমরা নট টু বসাবো, এখানে নট টু বসাবো, তারপর বাকি অংশ যেভাবে আমরা পরিবর্তন করি সেভাবেই বসে। উদাহরণটি ভালো করে খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারবো। আমরা আরেকটি ব্যতিক্রম একটু অন্যরকম ভাবে দেখতে পারি এই বাক্যটিকে। মাই ফ্রেন্ড সেড টু মি ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, যদিও এটি ডন্ট দ্বারা শুরু হয়েছে, আমরা এই নিয়মে একটা করতে পারি। দেখি আমরা, মাই ফ্রেন্ড ফরবেড মি, অর্থাৎ এখানে নিষেধ করছে, কিন্তু এখানে আমরা নট টু না বসে শুধু টু বসাবো। আমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবো। এখানে ডন্ট, if the reported speech begins with imperative don't, you may write forbid as reporting verb and you have to write it to before reported speech while changing a direct speech into indirect speech। অর্থাৎ হচ্ছে আমরা রিপোর্টেড স্পিচে যদি ডন্ট দ্বারা শুরু থাকে, তবে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব পরিবর্তন করে ফরবিড বসাতে পারি, এবং আমরা কমোকন্ডিশন উঠে যে নট টু বসাই, এখানে আমরা টু বসে বাকি কাজগুলো সারতে পারি। উদাহরণটা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো এখানে লাল চিহ্নিত দ্বারা বোঝানো হয়েছে, ডন্ট আছে তার জন্য এখানে পারফেক্ট বসালাম এবং টু বসালাম। ডিয়ার লার্নার্স, আমি আশা করি তোমরা যদি এই ক্লাসটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করো, তবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের বিষয়গুলো তোমরা জানতে পারবে এবং তোমাদের বই বাড়িতে ফলো করলে কিছুটা শিখতে পারবে। আল্লাহ হাফেজ।